Hello, nice meeting you dear children, parents and teachers. I believe this program is really interesting you and trims your quality. I come to know that alumni of Zion School are participating in this program. Thank you for watching. I'm sure you'll be waiting to sing with Dr. Sarah. Let's begin. Thank you. Hello kids, how are you? I hope everybody is fine, right? Yes, we're gonna sing God's Love is So Wonderful song. So I want everybody to join with me. Come on, let's sing. These days, kids are spending most of their time with gadgets. So, kids are getting angry so easily. So, the kids are angry kids. If you are one among them, then the story is for you. Once there was a father who had a son. The son used to get angry so easily. One day he went to his father and asked him, "What I should do, Daddy, if I am getting angry?" Then the father said, "Whenever you get angry, you have to take one nail and nail it on the wall." So the son was amazed and asked him how that could be a solution. The father said, "You do it." Then the son went, whenever he gets angry, he used to take a nail and nail it on the wall. This happens for a few days, but there was no change in him. So he went back to his father and asked him, "Daddy, it didn't work out. What should I do when I get angry?" Then the father said, "Again, if you get angry, you pull the nail out of the wall." Then the son was so amazed and asked him, "Will that be a solution, Daddy?" Then the father said, "Yes, you go and do it." Then the son went back, and whenever he gets angry, he used to pull one nail out of the wall. This again happens for a few days, but there was no change in him. Again he went back to his father and said, "Daddy, there was no change. My anger is still there. What should I do?" Then his father asked his son to take to the place where he has nailed on the wall. He could see a lot of scars on the wall. By seeing that, he looked at his son and said, "Look, my dear son, whenever you get angry, the scars will never go off and you will hurt many people. So whenever you get hurt, you remember this is what will happen to the person whom you hurt. The scar will never go off and your anger also will never go down." So children, whenever you get angry, you do need remember two things. Whenever you get angry, one, you hurt some people, and second one, you will make a scar and that will never go from them. So please do children, never get angry. Thank you. Now it's learning time. I'm going to teach you about a food pyramid. This is designed to make healthy eating easier. We need to have a proper balanced diet. I mean, we need to have a proper proportion of nutrients like carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals.
So you can see the food pyramid. It has 6 stripes. You can see different colors. You can see different colors with different width. These width tells us, it gives us a visual representation of how much servings we need to have every day. So I'm going to explain you one by one. So first one, you can see, everybody can see, right? All the junk foods we eat every day nowadays, kids. You can see ice cream, donuts, and all the sandwiches and all the junk foods. Kids nowadays, they love to eat junk foods like ice creams, sandwiches, pizza. They love to eat these things nowadays. So this is very bad for health. This is not at all good for health. And parents, நீங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு இதை கேட்கும் போது நம்ம நிறையா டைம் நீங்கள் அதை ரெஃப்யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டப்படுவீங்க. ஆனால் இட் இஸ் வெரி பேட் ஃபார் ஹெல்த். ஸோ இது என்னன்னா எப்பயாச்சும் தான், ரேராக தான் வந்து, எக்ஸாம்பிள் மந்த்லி ஒன்ஸ் அவங்க ரொம்ப ஆசைப்பட்டாங்கன்னா நீங்கள் வாங்கி கொடுங்க. மற்றபடி இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் சாப்பிட்றது வந்து இட்ஸ் ரியலி பேட் ஃபார் ஹெல்த். அண்ட் கிட்ஸ் யூ ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட். And the second thing, you can see oils, yogurt, meat, fish, eggs, cheese. So if we see oils and as for kids, usually their brain development starts by the age of 5. So as for kids, the oils it's like a fuel to the body. அந்த டைமில் இந்த 5 இயர்ஸில் வந்து அவங்களுக்கு பிரைன் டெவலப்மெண்ட் வந்து நல்லா இருக்கும். அந்த டைமில் தே நீட் ஆயில் வந்து அவங்களுக்கு தேவை. பட் ஒன் திங் இஸ், என்ன ஆயில் நம்ம எடுத்துக்கிறோம், எப்படிப்பட்ட ஆயில் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஜஸ்ட் 2 இருக்குது. ஒன்று வந்து குட் கொலஸ்ட்ரால் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் பேட் கொலஸ்ட்ரால். இப்போ நம்ம பார்த்தோம் ஜங்க் ஃபுட்ஸ்லாம் பேட் கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது. அந்த மாதிரி ஆயில் வந்து நம்ம பாடியில் சேர்க்கவே கூடாது. இட் லீட்ஸ் டு ஒபேசிட்டி. ஒரு உடல் பருமன் சொல்லுவாங்கல்ல, ஸோ ஒபேசிட்டி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ பேட் கொலஸ்ட்ரால் வந்து சேர்த்துக்கவே கூடாது. அண்ட் ஃபார் பேரண்ட்ஸ், ஃபார் யூ டு ஆல்சோ, பேட் கொலஸ்ட்ரால் நம்ம சேர்த்துக்கிட்டோன்னா இட் கேன் லீட் டு ஹார்ட் டிசீசஸ், ஸ்ட்ரோக் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, டயபெட்டிஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ பேட் கொலஸ்ட்ரால் வந்து நம்ம தவிர்க்கணும். அண்ட் குட் கொலஸ்ட்ரால் வந்து கிட்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அண்ட் ஆல்சோ ரொம்ப மினிமம் அமௌண்ட் தான் வந்து ஃபார் பேரண்ட்ஸ், மினிமம் அமௌண்ட் தான் வந்து ஆயில்ஸ் சேர்த்துக்கணும். ஒரு நாளைக்கு ஒரு 3 ஸ்பூன்ஸ் தான் மேக்ஸிமம், அது அவ்வளோ சேர்த்துக்கலாம். அண்ட் தென் த ஃபிஷ் இஸ் வெரி குட் ஃபார் ஹெல்த். இதில் வந்து குட் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கு. ஃபேட்டி ஃபிஷ்ல யூ ஹேவ் திஸ் குட் கொலஸ்ட்ரால். ஸோ வீக்லி ட்வைஸ் 2 சர்விங்ஸ் பர் வீக் நம்ம எடுத்துக்கலாம். திஸ் ஃபிஷ் மோஸ்ட்டாக வந்து பாயில் பண்ணது, கிரில் பண்ணது, அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணும். தென் திஸ் மீட் ஆல்சோ அண்ட் போல்ட்ரி ஆல்சோ, ஸ்கின் இல்லாததை நம்ம சாப்பிடலாம். அண்ட் மில்க் வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி குட் ஃபார் சில்ட்ரன். as you all know, minerals, the calcium வந்து மில்க்ல அதிகமா இருக்கு. இட்ஸ் குட் ஃபார் போன், physical development ரொம்பவே நல்லது. And for children 3 years to up to 3 years வந்து 2 servings per day, morning and night 2 டைம் வந்து நீங்க கொடுக்கலாம். as 3 years வரைக்கும். And 4 yearsல இருந்து 8 years வரைக்கும் 3 servings per day, 3 நேரம் நீங்க கொடுக்கலாம். And till 18 years வரைக்குமே வந்து 3 servings வரைக்கும் கொடுக்கலாம். Milk is good for health. And cheese also 2 servings per actually milk 2 servings na enna kettingna it's 200 ml. ஒரு கப்ல நம்ம எடுத்தோம்னா, ஒரு வாட்டர் கப்ல எடுத்துட்டோம்னா 200 ml தான் வந்து இந்த மில்க், அதுதான் வந்து 1 serving. ஸோ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். தென் eggs வந்து 2 servings per day. And then another 2 fruits and vegetables, they are very very good for health. Fruits la nalla fiber irukku, it's really good for health. And nalla ungaloda diet la nalla vegetables கொடுங்க childrenக்கு, fruits நல்லா கொடுங்க. எஸ்பெஷலி வெஜிடபிள்ஸ்ல green vegetables நல்லா கொடுக்கணும். கீரைலாம் நல்லா கிடைக்கும் நம்ம ஊர்ல. ஸோ கீரை நல்லா டெய்லி வந்து கீரை கொடுங்க. கீரை, கலர்ஃபுல் வெஜிடபிள்ஸ், கேரட்ஸ், கீரை, இந்த மாதிரியான பீன்ஸ், இதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு நாளைக்கு ஒரு வெஜிடபிள் ஆச்சு கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் உங்கள் கிட்ஸ்க்கு நீங்கள் கொடுக்கணும். அண்ட் ஸ்கூலுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கும் போது வெஜிடபிள்ஸ் கொடுத்து விடுங்க. நான்வெஜ்லாம் வேண்டாம், அது என்னைக்காவது அவங்க ஹாலிடே அப்போ அவங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டோம். பட் ஸ்கூல் கொடுத்துரும்போது நல்ல வெஜிடபிள்ஸ் நீங்கள் கொடுத்து விடுங்க. ஸோ என்கரேஜ் கிட்ஸ் டு ஈட் வெஜிடபிள்ஸ் மோர். அண்ட் ஃபைனலி கிரெயின்ஸை பார்த்தா
யூ ஹாவ் இந்த பயிர் வகைகள் எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல, பயிர் வகைகள் எல்லாம் இட்ஸ் வெரி வெரி குட் ஃபார் ஹெல்த். யூ கேன் சி இதுதான் வந்து உள்ளதுலேயே நம்ம டயட்ல அதிகமாக இருக்க வேண்டிய போர்ஷன் இதுதான். பட் நவடேஸ் கிட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கிற போர்ஷன் இப்போ சாப்பிட்றது வந்து மோஸ்ட்டாக இதை தான் விரும்பி சாப்பிட்றாங்க. ஆனால் இதுதான் வந்து அதிகமாக சாப்பிடணும். கிரெயின்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம் சாப்பிடணும். இது ஓட்ஸ் எடுத்துக்கலாம், எனி கிரெயின்ஸ் வந்து கொள்ளு இருக்கலாம், கொள்ளு, குதிரைவாளி, என்னென்னமோ நம்ம படிச்சிருக்கோம். அது எல்லாமே வந்து இந்த பிள்ளைங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம். எஸ்பெஷலி நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்து விடும்போது தயவு செஞ்சு பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து இனிமேல் பிஸ்கெட் கொடுத்து விடுறது, சிப்ஸ் கொடுத்து விடுறதுலாம் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான பாசிப்பயிரை அவிச்சு கொடுத்து விடலாம், இல்லை கொண்டக்கடலை அவிச்சு கொடுத்து விடலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுங்க. உங்களால் வந்து அவங்கள சாப்பிட வைக்க முடியாட்டி கூட நீங்க ட்ரை பண்ணி நீங்க கொடுத்து விடுங்க. அண்ட் கிட்ஸ் கண்டிப்பா சாப்பிடுவாங்க, டீச்சர்ஸ் கண்டிப்பா அவங்களை சாப்பிட வச்சிருவாங்க. ஸோ இந்த அட் ப்ரெசென்ட் நம்ம இருக்கிற இந்த உலகத்துல இந்த மாதிரி சாப்பிட்டாதான் நம்ம ஹெல்த்தியா நம்ம வாழ முடியும். ஸோ உங்க டயட்ல கண்டிப்பா டெய்லி 1 டைம் ஆச்சு கிரெயின்ஸ் வந்து ஷியோரா ஆட் பண்ணணும். அண்ட் ஃபைனலி வந்து வாட்டர் எவ்ரிடே வந்து 8 cups ஆஃப் வாட்டர் வந்து கண்டிப்பாக குடிக்கணும். நம்ம ஹைட்ரேட்டடாக நம்ம பார்த்துக்கணும். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து வாட்டர் வந்து நிறையா குடிக்கணும். ஸோ இதுதான் வந்து எவ்ரிடே நம்மளோட மீலில், நம்மளோட சாப்பாட்டில் இது எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக இதில் ஏதாச்சும் நம்ம இது ஒவ்வொரு இது வந்து கண்டிப்பாக எடுத்துக்கக்கூடாது. இது வந்து வீக்லி ட்வைஸ் எடுத்துக்கலாம். பட் இந்த 3 வந்து கண்டிப்பாக நம்மளோட டயட்ல எவ்ரிடே வந்து இந்த டயட்ல நம்ம இது இருக்கணும். ஸோ இப்படி நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா, இப்படி நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா we can live longer, we can stay longer, healthy எவ்வளோ வருஷம்னாலும் நம்ம வந்து ஹெல்த்தியாக அண்ட் ஹாப்பியாக நம்ம வாழலாம். எஸ்பெஷலி கிட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி உடல் பருமன் இருக்கு, ஒபேஸாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு தயவு செஞ்சு இந்த ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்லாம் கொடுக்காதீங்க. யூ ட்ரை டு கிவ் மோர் ஆஃப் கிரெயின்ஸ் அதெல்லாம் கொடுங்க. அண்ட் ஒன் மோர் திங் கிட்ஸ், இட்ஸ் நெசசரி தட் யூ நீட் டு டூ ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. பிள்ளைங்க வந்து இப்போ மோஸ்ட்டாக வந்து தே டூ கேம்ஸ் இருக்கிறாங்க, வீடியோ கேம்ஸ் தான் ரொம்ப இதாக பார்க்குறாங்க. ஸோ யூ படிக்கும் போதே கூட நடந்துட்டே கூட படிக்கலாம். கிவ் சம் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி டு யுவர் பாடி. எக்ஸசைஸோட ஓடி விளையாடுங்க, 1 hour டெய்லி ஓடி விளையாடுங்க. இட்ஸ் ஆல் குட் ஃபார் ஹெல்த். ஸோ கண்டிப்பாக ஐ ரியலி விஷ் எல்லாரும் இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். நம்ம இனிமேல் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஐ ஹோப் இது எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Let's hope for the best. Thank you. Hello parents, this is a special time for you to make it convenient for all parents. As usual, I'm going to speak with you in Tamil. ஸோ இன்றைக்கி நான் உங்ககிட்ட பேச போகிறது என்ன அப்படின்னா, ஒரு சேலஞ்சிங்கான டாபிக். என்ன அப்படின்னா, நமக்கு 2 விஷயம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இன் லைஃப். ஒன்று என்ன அப்படின்னா, நம்மளோட ஜாப்பு, நம்மளோட பிஸ்னஸ். த அதர் ஹேண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் என்ன, ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம குழந்தைங்கள ஒபீடியண்ட்டாக வைக்கிறது. தட்ஸ் அ வெரி பிக்கஸ்ட் டஃப் திங் தட் we could face. ஸோ அதுதான் பற்றி நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஒபீடியன்ஸ் அப்படின்னு வைக்கும்போது, குழந்தை அப்படின்னு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நிறைய பேரண்ட்ஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம், பிஸ்னஸ், ஜாப் இது என்னோட பொறுப்பு, அண்ட் குழந்தை அது நீ பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மேக்ஸிமம் அது ஒரு அம்மாவோட வேலையாக இருக்குது. பட் நம்ம வந்து அது why I'm just trying to say that is, நம்மளோட 2 ஐஸ் மாதிரி, 2 கண் மாதிரி. ஒன்று நம்மளோட பிஸ்னஸ் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே மாதிரி நம்மளோட குழந்தையோட ஒபீடியன்ஸ், நம்ம குழந்தை ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. பிஸ்னஸ் அண்ட் சில்ட்ரன் ரெண்டும் ஈக்குவலி இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிற ரேஷியோ தான் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்க முடியும். ஏன்னா பிஸ்னஸ் இருந்து குழந்தையோட இம்பார்ட்டன்ஸ், அகாடமிக்ஸோ ஒபீடியன்ஸோ அது போயிடுச்சு அப்படின்னா then you will lose your life. And again, நம்ம குழந்தைய மட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட பிஸ்னஸ் may go down. So ரெண்டுமே it's equally important. So that is a challenging thing I'm going to talk to you now. அப்போ அந்த ஒபீடியன்ஸை நம்ம கொண்டு வரதுக்கு ஒரு 5 important points சைக்காலஜிஸ்ட் அவங்க எல்லாரும் சஜஸ்ட் பண்ணுற பாயிண்ட்ஸ் தான் I'm going to just share with you. Number 1, you have to try to say no to your children. நம்ம ரொம்ப டஃப்பாக ஃபீல் பண்ணுறது இதுதான். பிகாஸ் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எப்படி நம்ம நோ சொல்கிறது, எப்படி இது வேணாம், இது கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறது அப்படின்றதுல நமக்கு ரொம்ப டஃப் டு சே நோ. நம்ம சொல்கிறது ரொம்ப டஃப் பண்ணுவோம். பட் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஒன்ஸ் யூ சே நோ, இது கிடையாது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா அது லைஃப் லாங்காக அவங்க பண்ணக்கூடாது, கிடையாது தான். அதில் வந்து we should be very strict in it. ஸோ ஒரு பேரண்ட்ஸ் 2 பேருமே நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கணும், இது நம்ம குழந்தை
குழந்தை செய்யக்கூடாதுன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணால் அது கண்டிப்பாக நோ. ஸோ ப்ளீஸ் ட்ரை டு சே நோ. நம்பர் 1. Number 2 is we should be able to appreciate your kid. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்களோ அதை நம்ம வாட்ச் பண்ணி we should appreciate the kid. அப்படி நம்ம பண்ணும்போது நேச்சுரலாக அந்த குழந்தை மம்மிக்கு இது பிடிக்குது, டாடிக்கு இது பிடிக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே they will not be a disobedient kid. அப்போ second point is appreciate your kid. Number 3 is உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷனை நம்ம பிள்ளைங்க கிட்ட சொல்லணும். அது ஷேர் பண்ணுற பாயிண்ட்டை நம்ம மேக்ஸிமம் மிஸ் பண்ணிடுறது உண்டு. அவங்க கிட்ட நம்ம என்ன எதிர்பார்க்குறோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி அவங்க கிட்ட டெய்லி அதை ஷேர் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க மைண்டில் ஃபிக்ஸ் ஆகிடும். இது நான் எங்கள் மம்மி அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க, என்கிட்ட இவ்வளோ எதிர்பார்க்குறாங்க, என்னோட டேடி என்கிட்ட வந்து இவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது அந்த குழந்தைங்களுக்கு கிளியர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா they will not move to the next level. ஸோ அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனை நிறைய பேரண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுறது இல்லை. அவங்களோட ஆசை என்ன, அவங்களோட கனவு என்ன, அதை ஷேர் பண்ணாமல் விட்டுருவாங்க. ஆனால் அந்த குழந்தைங்களுக்கு நிறையா ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க, நிறையா அவங்க கூட எல்லாமே பண்ணுவாங்க. பட் அதை மிஸ் பண்ணக்கூடாது. தட் இஸ் நம்ம 3rd point. 4th point என்ன அப்படின்னா நம்ம we need to expect appropriate to their age. அவங்களோட வயசுக்கு என்ன அவங்களால முடியுமோ அதை தான் நம்ம அவங்கக்கிட்ட வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும். நிறைய பேரண்ட்ஸ் அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கும் அவங்க பண்ணக்கூடிய பாசிபிலிட்டிக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அதுதான் ஒரு குழந்தைய வந்து மிஸ்கைட் பண்ணிடும். அவங்க வயசுக்கு என்ன அவங்களால செய்ய முடியுமோ அதை தான் we can expect. அதுக்கு மேலே எதிர்பார்க்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக பேரண்ட்க்கு ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் வந்துடும். அப்படி அது வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களோட the way they look at the child பார்வையே மாறிடும். நம்ம குழந்தை நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு இல்லை அப்படின்னு மாறிடும். the thing is அதில் யார் மேலே மிஸ்டேக்னா நம்ம மேலே தான் மிஸ்டேக். ஏன்னா நம்ம டூ மச் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷன், அவங்க வயசுக்கு மீறின எக்ஸ்பெக்டேஷன் அவங்கக்கிட்ட நம்ம அவங்கள பேர்டன் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, தென் லாஸ்ட் பாயிண்ட் and the most important point is you have to love your kid. That's a very basic thing that a parent should do. They have to do. இதில் நிறைய பேரண்ட்ஸ் மிஸ் பண்ணுறது உண்டு. அவங்க உண்மையாகவே அன்பாக தான் இருப்பாங்க. ஆனால் அந்த குழந்தைகிட்ட அதை அவங்க புரிகிற மாதிரி அதை அவங்கக்கிட்ட ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க. அதை அவங்களோட ஆக்ஷனில் காட்ட மாட்டாங்க. ஆனால் அவங்க மனசுக்குள்ளே ரொம்ப அன்பு வச்சுருப்பாங்க. அதை எவ்ரி டே யூ நீட் டு எக்ஸ்பிளைன் இட். யூ ஹேவ் டு அவங்க உங்களோட ஆக்ஷன் மூலமாக அவங்க கண்டிப்பாக அதை ஃபீல் பண்ணணும். they should be able to feel and understand the parent is really loving me. If that is there in them, surely I tell you அவங்க தப்பாக போகவே சான்ஸ் கிடையாது. இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது டிசிப்ளின் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் அண்ட் ஒபீடியன்ஸ் அவங்க நேச்சுரலாக அவங்களோட லைஃப்பில் அது இருக்கும். ஸோ பேரண்ட்ஸ், லெட்ஸ் பி a very good parent and let's try to follow all these points. Number 1, say no. Number 2, you have to appreciate your kid. Number 3, உங்களோட எதிர்பார்ப்பு என்னன்றதை பிள்ளைங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணணும். அண்ட் Number 4, உங்கள் வயசுக்கு மீறினதை நம்ம உங்ககிட்ட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது. Number 5, நீங்கள் ரொம்ப அன்பாக இருக்கணும். இந்த 5 பண்ணும்போது கண்டிப்பாக we will be a very good parent. Thank you. Hello kids and parents. We saw your craft pictures yesterday. It was really great. Being a proud Zionian, எல்லாரும் நீங்கள் இது வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு, உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு, உங்கள் பக்கத்து வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த நீங்கள் பண்ண அந்த கிராஃப்ட் பிக்சர்ஸை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். We are going to end this program on next Friday, 22nd. So please be active. I just want to remind you, நம்ம முதவே ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவில் சொன்னோம், the most active kid will receive quarantine active participant award on the first day of the school. So everybody try to be active and இன்னைக்குரிய கிராஃப்ட் வந்து டெய்லி நீங்கள் பேரண்ட்ஸ் நிறைய ரிஸ்க் எடுத்து நிறைய எஃபோர்ட் போடுறீங்க. ஸோ இன்றைக்கி ரொம்ப ஈஸியான டாஸ்க்கு குக்கிங் டாஸ்க். ஸோ பேரண்ட்ஸ் வந்து இன்றைக்கி நம்ம இந்த ஃபுட் பிரமிட் பார்த்தோம். ஸோ அதில் இந்த கிரெயின்ஸில் ஏதாச்சும் ஒன்று, இட் கேன் பி ஓட்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை பயர் வகைகள் ஏதாவது இருக்கலாம். ஏதாச்சும் நீங்கள் உங்கள் கிட்ஸுக்கு நீங்கள் வந்து அதை சமைச்சு கொடுக்கணும். அண்ட் கிட்ஸ் யோர் டியூட்டி இஸ் நீங்கள் அதை சாப்பிடணும், ஃபுல்லாக சாப்பிடணும். சாப்பிட்டுட்டு அண்ட் ஒன் திங் யூ ஹேவ் டு டூ, எல்லாரும் சேர்ந்து சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு பிக்சர் எடுத்து அந்த பிக்சருக்கு கீழே யூ ரைட், it can be write a love letter to your mom saying, mom, I appreciate your love, mom, I love this food, whatever it is, express your love to your mom. And கீழே எங்களுக்கு அந்த மாதிரி நீங்கள் டைப் பண்ணி you send it to the group. And hope you like it. And parents, I hope you will do this. And kids, I hope you will appreciate your mom. That's really a good the good behavior that Zion has to learn. Yeah, that's all for today. I hope all the sessions were really useful to you. Thank you. See you tomorrow. Bye bye. Hello everybody.
Every day we are trying to pursue something different, and I hope this day also you would have enjoyed. Let us hope for the best for the next day's special. Thank you for watching. Please do share this video to your friends and to your relatives, even to your neighbors if you really like it. Thank you. My house. Go straight, turn left and turn right. Fruit salad shop. Go straight, Yamaha showroom. Go straight and turn right, Maheswaran Hotel. And go straight, Villapuram Arts. And go straight, Vetri Cinemas. And go straight, Kasturi Bakery. And go straight, Petrol Bunk. And Meenakshi Nagar Zion School. And go straight, Hospital. And go straight, this is my Zion School. Turn right, turn right, turn right. Road, yeah, road. My school.